ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति 27/4/2022 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे श्रीमतरे चाली निज कर्म को सुधार, विकर्म को भस्म कर। जदि माଳାର ଦାନା ହେବାର ଅଛି ତେବେ एकमात्र बाबाଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। बाबाजी विजयमाला बा विष्णुमाଳାର दाना ହେବା ପାଇଁ बाबा विधि बतौଛନ୍ତି। प्रथमतः विजयमाଳାର दाना ହେବା ପାଇଁ बाबा କହୁଛନ୍ତି विजयमाला तो ଏବେ बाबा मुरलीरे କହିଥିଲେ 3 प्रकार। प्रथम 8 जन जो माने कि ऑनर्स सहित सम्मान सहित पास करेंगे से गोटे माला, पुणी 108 से गोटे माला, पुणी 16,000 जो माने कि राजवंशर आत्मा। तेणु 8 जन होचंती ऑनर्स सहित पास, ता सहित तापर फर्स्ट डिवीजन 108 जन, तापर 16,000 ये होचंती सेकेंड डिवीजन। तेणुक जो माने केवल पास करेंगे पुणी से माने पुणी आसबे सत्यजुगर प्रजा हेबे पुणी। तेणु आम ये माଳାର दाना हाँपाई हेले आम कौन करवा ना बाबा जो श्रीमत बतौଛନ୍ତି मुरलीर जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स आम ताको जीवन रे धारण करवा। आ जदि श्रीमत को धारण न करवा ताहले आम करुथिबा कर्म संकल्प भी हो विकर्म, बाणी भी विकर्म हो, आमर कर्म मध्य विकर्म हो। संकल्प विकल्प हो जाए, संकल्प जदि नेगेटिव हुए ताले निश्चित रूपे कर्म विकर्म रे बदली जीव। आ जो विकर्मर फल आम तो एबे भी दुख पाउचंती पुणी आहुरी दुख मिलिबो। तेणु बाबा मिलिचंती माने आमे एबे दुख को दूर करवा, कारण दुख हर्ता सुख कर्ता बापांकर संतान। तेणु आमे सुख ही सुख अनुभव करवा। एई संगम जुगरे केवल गोटे शब्द को आमे जीवन रे धारण करवा, कौन बाबांकर श्रीमत। बाबांकर श्रीमत माने कौन मुरली। मुरलीर एक एक पॉइंट रो मनन चिंतन रे सदा आमे मन बुद्धि को बिजी रखिबा। आजिर प्रश्न, केउ संतान मानकर रक्षा बाबा स्वतः करती? उत्तर, जी जेते सचोट रे चलती बाबांक प्रति सर्वदा सच्चा रहती तांकर रक्षा स्वतः होई थाए। ठकामी रे चालुथिबा मानकर रक्षा होई पारिबो नाही। माया तांकु बहुत आकर्षित करि थाए, सेमानंक पई पुणी दंड जमा होई जाए। बाबाजी कहते आमर सुरक्षा बाबा सेतेबेले करिवे आमे जेतेबेले सच्चाई रहिबा, जोटा दादी जानकीकर स्लोगान थिला सच्चाई आउ सफाई। तेणु आमे जेते सचोट रहिबा आमे सेते बाबांकर सुरक्षा कवच भितरे रहिबा। आउ जदि मिछ कहिबा ताहले बाबा आमको रक्षा करेनि। आ मिछ कहले कौन हम माया आमको आकर्षित करके नहीं जीव, आम तलकू तलकू खसीजा। तेणु सच्चाई अर्थात बाबा प्रति आमर एबे कौन भल पाइबा होगला। तेणु बाबा प्रति भल पाइबा माने जे जहाँ को भल पाए ता आगे सी सबू सत कथा कहले ही तांको भितरे संबंध ठीक रहे। मिछ कहले केबे संबंध ठीक रही न थाए। ताले आमर संसार तो बाबा हो गले। तेणु बाबा आगे आम सच्चा पोतामेल देवा। आमर कमी कमजोरी सब बाबा आगे शुणेबा। यदि बाबा आगे शुणेबा बाबा आमको नेक्स्ट राय देबे आसंता काली पाए आमे केमती ठीक रहिबा। द्वितीय प्रश्न, संतान माने रूहानी डाक्तर को निजर रोग कहीं लुचाती? उत्तर, कहीं ना तांकु निज इज्जतर डर थाए। जानती मध्य जे माया मते धोखा देउछि, सेमानंक आखि क्रिमिनाल होई जाइछि, तथापि बाबा को लुचाई थांती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे जेते लुचाइब सेते तळकू खसीजिब, माया तुमको खाईजिब, पुणी पाठ पढ़ा भूलीजिब। सेथिपाई बहुत खबरदार रहिबार अछि। तेणु मनमत बा आसुरी मतरे चाल नाही।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ନିଜର ରୋଗ ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ରୋଗ ଯଦି ନ କହିବା ସୁପ୍ରିମ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ତାହେଲେ ଆମ ରୋଗ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁ ରୋଗ? ଇଏ ମାନେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏହି ରୋଗ କଥା ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆତ୍ମାର ରୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ରୋଗ ଯେତେ ଅବଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେ ବିକାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ରୋଗ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ରୋଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ସର୍ଜନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସବୁ ସତ ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଏଠି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆମେ ତ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରି କରି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଆସିଲା ଆମେ ତାହା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ତ ତାହା ପୁଣି ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ଲୁଚେଇ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ ସତ କହି ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ବାବା ଆମକୁ ମଦତ କରିବେ। ଆଉ ବାବାର ମୁରଲି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରିବା ବାବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମୋରି ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁରଲି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବାନି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇ ଭାଇ ପାଇଁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଇଏ ବହୁତ ଗଲତ। ସବୁ କଥା ବାବା ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାୟା ପାଖରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ରଖିପାରିବା। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲନ୍ତି ନିଜର ସେତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଣି କିଏ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବା ନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ଶିବ ବାବା ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ସନ୍ ଶୋଜ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଅ। ଏହା ଶାରୀରିକ ପିତାଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ପିତାଙ୍କ କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇକି ଅଭିନୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା କହୁନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାରଲୌକିକ ପିତା। ଆଉ ସେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀରରେ ରହି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ବିନା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ବିନା ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ସେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛି, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଳନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ବାବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାନି କି? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା? ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧାରଣ ଜରୁର କରିବା। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। 25% କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି
ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଅ। ତ୍ରେତାକୁ କ'ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ? ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନ ଧରିବା କାରଣରୁ ତଳ ଉପର ହେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପାସ୍ କରିବେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ପାସ୍ ଫେଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ସେମି ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବାବା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏନି, କାରଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ବେଳକୁ 25% ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି 100% ନୂଆ ଦୁନିଆ, 100% ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆତ୍ମା ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତ୍ରେତା ଯୁଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାର ହରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ ସୋଲ୍ ଯଦି ଆମେ ହେବା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ପାସ୍ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3rd ଡିଭିଜନରେ ବି ଯଦି ପାସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଜାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପାସ୍ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ଫେଲ୍ କୁହାଯିବ, ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଫୁଲ ହେବାର ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଲେ ସିଏ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଅରଖ ହେଲେ ବି ତ ଫୁଲ ନା। କଣ୍ଟା ତ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ମାୟା ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମାୟା ଚୁମ୍ବକ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାୟା ଚୁମ୍ବକ କମ୍ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଚୁମ୍ବକ ପରି ବାବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଛି। କେଉଁମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ମାୟା ପାଖକୁ ପଳେଇବେ? ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଅପବିତ୍ରତା। ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଅରଖ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ନା। ତେଣୁ ଯାହା ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଭଲେ କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି, ଭଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିଛି କମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତ ସେ ଫୁଲ ନା। ତେଣୁ ଅରଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସାରା ମଦାର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ପବିତ୍ରତା ଉପରେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର କବଳରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ କରି ନେଉଛି। ତଥାପି ଥରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ହେବି, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ। କିଏ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ବାବା ତୁମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମଭୋଗର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁର ଯେମିତି ବାବା ଏବେ କହିଲେ ସବୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ। ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତଳ ଉପର ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କାୟମ ରଖିପାରିବା। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା କୋମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ଘଟଣା ହେଲେ ବାବା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ଏହା ହେବାର ଥିଲା, ପୁଣି ବୁଝାନ୍ତି ଏହା ପରେ ଏହିପରି ନ ହେଉ। ଶ୍ରୀମତ ଏବଂ ଆସୁରୀ ମତ ରହିଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ତଥାପି ବେହଦ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କୁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଏହାଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମା ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବେହଦ୍ର ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେହଦ୍ର ବାବା ରୂପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କାହାକୁ ରଖିଲେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ।
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ ନା ଶିବ ବାବା କହିଲେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନା। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିବିଳିଲେ ବି ବେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ମତ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବାବାଙ୍କର ମତ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କର ମନ ମତ ରହିଲା ନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ରହିଲା ନା ଭକ୍ତିର କିଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରହିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱହା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯାହା ବି କହନ୍ତି ଆମେ ଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କଥା କହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ବୋଲେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମଧାମରେ ୟାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କିଛି ମତ ମିଳୁଛି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନୁଭବୀ ରଥ। ଆଉ ବାବା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ୟାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। କେତେକ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତ୍ରୀର କେବେ ବି କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମାଳାର ଦାନା ହେବାର ଅଛି ତେବେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା ହୋଇଛି? ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ତୁମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ପାଖରେ ଏହି ଗୁଣ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଛି, ତେବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାବା ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଲଟେରୀ ପରି କଲ୍ୟାଣର କିଛି ଆମକୁ ମୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଆମର ବହୁତ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଯେ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ କମଜୋରି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବାନି। ଭଗବାନ ତ ସେଇ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମେ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଥିବା କମଜୋରିକୁ ଦେଖିବା? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମଜୋରିରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ମମା ସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମମାଙ୍କ ଭଳି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜେରକ୍ସ କପି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ନମ୍ବରୱାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହନ୍ତି ନିମିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଗଡ଼ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ବି କେତେ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ଭାବରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ମିଠା ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବାବା ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ନମ୍ବରବାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ବସି ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେଉଁ ସନ୍ତାନ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ। ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ତ ମିଳିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟେ, ତୁମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ତେଣୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରୁହ
ତେବେ ଧର୍ମରାଜ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କର। ଏହି ସମୟରେ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ସୁଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଗରିବ ପତିତ ଅହଲ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରି ଦେଉଛି। ଯଦି କେହି ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅହଲ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି, ଏବେ ବାବାଙ୍କର ବଚା ବନୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାହୁକାର, ବହୁତ ଧନବାନ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ? ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ତୁଳନାରେ ଏଇ ଦୁନିଆର ସୁଖ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପକ୍କା ଧାରଣ କରି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା। ଆଜିର ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଫଳୀଭୂତ କରୁଥିବା ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ବରଦାନ କାୟମ ରହିବ। ତେବେ ବରଦାନ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଫଳଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ରୂପକ ପାଣି ଦିଅ। ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବରଦାନର ଅନେକ ବରଦାନକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବରଦାନକୁ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ବରଦାନୀର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଡେଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ସନ୍ତୋଷୀ ଆତ୍ମା ଭବ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଭବ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ବାପ ସମାନ ଫରିସ୍ତା ଭବ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ବୋଲି ଭାବ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବରଦାନ ତ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବରଦାନ ଯେମିତି ବୀଜ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜିକୁ ଧରଣୀରେ ଆମେ ପୋତିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍କୁର ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପତ୍ତା ବାହାରିଥାଏ, ପତ୍ର, ସେଇଥିରୁ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ସେଇଠୁ ଫଳ ଫୁଲ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବରଦାନ ବାବା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ବରଦାନକୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ବରଦାନ ରୂପକ ମଞ୍ଜିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବରଦାନ ଦିନେ ଫଳୀଭୂତ ହେବ ଆଉ ଆମେ ବରଦାନୀ ମୂରତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଇମର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଦେବତାଇ ଗୁଣ ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବରଦାନର ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଟେନସନ୍ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ବା ନିଜର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସବୁବେଳେ ବାବାର ମୁରଲୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ଚିନ୍ତା ତ ମନରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ତ ବାବାର ମୁରଲୀ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାର୍ଜିନ୍ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ନେଚୁରାଲ୍ ନେଚର ହେଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମ କାମ ବାବାର ମୁରଲୀକୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।